नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। बार्ड फ्लू संक्रमण को प्रतिहत करने लगी प्रतिषेधकमूलक व्यवस्था ग्रहण करने को जिला प्रशासन को निर्देश देले राज्य सरकार। भक्ति और आनंदर सह समग्र राज्य में पालन करा जाउछि जन्माष्टमी पर्व। शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। चोरा मद कारोबार विरुद्ध में चढ़ाऊ जारी रहिबो स्पष्ट कले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। ईडी निर्देशक राहुल नवीनकर आसंता कालीठारू 3 दिनिया ओडिशा गस्त एवं जलस्तर ह्रास पाइबा पर बंद हैला हीराकुद जलभंडारर 6टी गेट। लघुचाप प्रभाव में आसंता 2 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभावना। पुरी जिल्लार पिपिली रे बार्ड फ्लू संक्रमण देखादेवा पर हजार हजार संख्यार कुकुड़ा मारी पोति दिया जाइछि। सूचना अनुसार राज्य सरकार प्रोटोकॉल अनुसार 20,000 रु अधिक कुकुड़ा को मारी पोति दिया जाइथिबा कुहाଯାଇଛି। संपृक्त अंचल को सैनिटाइज मध्य करा जाइछि। पिपिली अंचलरू संगृहीत बार्ड फ्लू नमूनारे H5N1 भूताणु परिलक्षित होइथिबा भोपाल स्थित जातीय पशुरोग प्रतिष्ठान तार रिपोर्ट रे दर्शाइछि। इतिमध्य राज्य सरकार समस्त जिला प्रशासन को प्रतिषेधकमूलक व्यवस्था ग्रहण करने लगी निर्देश देइछन्ति। अन्य पक्षरे राज्य में बार्ड फ्लू पर निर्देशनामा जारी होइतिबा स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहिसन्ति। स्वास्थ्य निर्देशकों सूचना अनुसार बार्ड फ्लू रे संक्रमण हेले प्रथमे ज्वर होइथाय, तेणु किछि दिन लगी चिकेन न खाइबा लगी से परामर्श देइछन्ति। भक्ति और आनंदर सह आज पवित्र जन्माष्टमी पर्व पालित होउछि। भाद्रव मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि रे भगवान श्रीकृष्ण जन्म नेइथिले। कृष्णଙ୍କ जन्म उत्सव को जन्माष्टमी भावे पालन करा जाए। जन्माष्टमी पाई सारा देश उत्सव मुखर होई उठिछि। एथि निमंते मंदिर गुड़िकरे स्वतंत्र भावे आयोजन करा जाइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासी को जन्माष्टमीर शुभेच्छा जणाइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम राष्ट्रपति कहिसन्ति एही पर्व आमको भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ दिव्य आदर्श प्रति समर्पण हेबा पई प्रेरित करिथाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य देशवासी को जन्माष्टमीर शुभकामना जणाइछन्ति। राज्यपाल रघुवर दास पवित्र जन्माष्टमीर शुभेच्छा जणाइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे राज्यपाल श्रीकृष्ण जन्माष्टमीर अनंत मंगल कामना करिछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पवित्र जन्माष्टमीर शुभेच्छा जणाई कहिछन्ति प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ अपार करुणारू समस्तଙ୍କ जीवन में सुख और समृद्धि भरी जाऊ। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्य पवित्र जन्माष्टमीर शुभेच्छा जणाइछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम केन्द्रमंत्री श्री प्रधान कहिछन्ति जगतर पालनकर्ता भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ संपूर्ण जीवन समस्त मानव जाति पई आदर्श अटे। जन्माष्टमीर यह पवित्र पर्व अवसर में जशोदानंदन श्रीकृष्णଙ୍କ कृपारू समस्तଙ୍କ जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आसु बोली से कामना करिछन्ति। नयागढ़ सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पालित होउछि। नाम संकीर्तन सह श्रीकृष्ण और राधा बेशरे आसिथिबा प्राय 100 रु ऊर्ध्व पिलामानंकु वंदापना करा जाइछि। छात्र छात्री माने लेंकुड़ीपड़ा स्थित राधा मंदिर ठारू बड़ साही देई एक शोभायात्रा रे ग्राम परिक्रमा करिसन्ति। भद्रकर ओडिशा विद्याभारती शिक्षा विकास समिति इस्कन मंदिर बालगोपाल मंदिर रे जन्माष्टमी पर्व आनंद उत्साह सह पालित होउछि। श्रद्धालु माने धाड़ी रे आसी श्रीकृष्ण को दर्शन करी नैवेद्य अर्पण करुछन्ति। सुवर्णपुर रे पारंपरिक रीतिमते पवित्र जन्माष्टमी पर्व पालन अवसर में पुराणा राजबाटी परिसर स्थित श्री गोपालजीउ मंदिर, श्यामसुंदर कुंज कुटीर और पाताली श्रीक्षेत्र समेत अनेक मठ और मंदिर में भक्तों भीड़ परिलक्षित होउछि। केतक स्थान में हरिवंश पुराण पारायण अनुष्ठित होउछि। नवरंगपुर जिल्लार विभिन्न मठ और मंदिर को जन्माष्टमी अवसर में आलोकमाला और फूल सज्जित करा जाइछि। केतक स्थान में श्रीमद भागवत पुराण पठन करा जाउछि। कंधमाल तुमुड़ीबंध थाना जलेशपट्टा आश्रम और चकापाद पीठरे जन्माष्टमी उत्सव पालन सह स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती 16तम श्रद्धांजलि सभा अनुष्ठित हो जाइछि। आश्रम परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। आश्रम भितर आ बाहर बंधुकधारी जवान मुतयन रहिबा सह अंचल में पेट्रोलिंग जोरदार करा जाइछि। जन्माष्टमी पालन अवसर में कंधमाल पुलिस सजग रहिबा सह जेकोसी अप्रीतिकर घटना को एड़ाइबा पई अंचल में तीक्ष्ण नजर रखिछि। उभय जन्माष्टमी और श्रद्धांजलि सभा किभली शांति श्रृंखलार सह समापन हेब से ने जलेशपट्टा आश्रम में दक्षिणांचल आईजी जयनारायण पंकज सुरक्षा स्थितिर जांच करिछन्ति। दक्षिणांचल आईजी गस्त समय कंधमाल एसपी शुभेन्दु पात्र उपस्थित थिले। इतिमध्य पंचायतीराज मंत्री रवि नायक और उच्चशिक्षा और क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज जलेशपट्टा आश्रम में पहुंची स्वामीजी समाधि श्रद्धांजलि अर्पण करिछन्ति।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2008 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ ସମୟରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ, ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସେବା, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜଙ୍ଗାରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ମଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଚୋରା ମଦ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ କରିବେ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତି ଯାଏ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହଠାରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଛତ୍ରପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନ ସଂଘର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 62 ବର୍ଷକୁ ଚାକିରିର ଅବସର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିରେ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଭଦ୍ରକ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅଗ୍ରଗତି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା NSS ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଆମେ ଓ ଆମ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ଗଚ୍ଛିତ କଳାଧନ ଠାବ ପାଇଁ ଗଠିତ SITର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ତଥା SITର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଅରିଜିତ ପଶାୟତଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୋଟିପତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭାଗକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଏହାର ତଥ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆୟକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ, CBI, ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 6ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 14ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର 9ଟି ଗେଟ୍ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର 5ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ 621.47 ଫୁଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ 2,45,240 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପାଣିପାଗ। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଚୋରାମଦ କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ନବୀନଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 6ଟି ଗେଟ୍। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 45 ମିନିଟ୍ରେ।